салом бинандагони азиз ва хуш омадед ба барнома. имрӯз 7 июн дар барнома ин гузоришҳоро дорем. хонаҳо зери об мондаанд ва сокинон мекӯчанд. дар пайи тахриби сарбанд дар Украина даҳо ҳазор нафар ба ҷои амн бурда шуданд. ҳомиёни ҳуқуқ аз он нигаронанд ки сарфи назар аз гузоришҳои расмӣ дар Русия шикори муҳоҷирон ҳамоно идома дорад. аксарията боздоштгоҳиҳои муваққатии спецприёмники Сахарова ва ин ки Московская област ин тарафи Егоровск мебарад. ва фарзандони гирёну модари сарсон наздикони хабарнигори зиндонии тоҷик Хуршед Фозилов талоши исботи бегуноҳии ӯро доранд. ҳар шаб гирья дорад падарам канин дадем чипа намебиён дадем куҷо рафтагӣ савол медиҳад ман намедонам чӣ ҷавоб диҳам. дар минтақаи Херсон сатҳи об чанд метр боло рафтааст. даҳҳо сокини маҳаллӣ дар хонаҳояшон банд мондаанд ва дигарон ба ҷои амн кӯчонида шудаанд. даҳҳо сарчорво талаф ёфт. мақомоти беҳдоштии Украина ҳушдор медиҳанд ки дар пайи ин ҳодиса оби нӯшокӣ метавонад хатарнок бошад, чун баъди таркиш дар сарбанди обанбори воқеъ дар дарёи Днепр дар маҳалли атрофи он обхезӣ шудааст. охирин тафсилот дар гузориши ҳамкорам Хиромон Бақозода. президенти Украина Владимир Зеленский ки рахна шудани сарбанди обанбори Каховкаро як фоҷиа ва кори махсус ташкил кардаи Русия номид, рӯзи 7 июн гуфт дар минтақаи офатзада садҳо ҳазор сокин бе дастрасӣ ба оби поки ошомиданӣ мондаанд. Русия баръакс масъулияти ин ҳодисаро ба дӯши Украина гузошт. Антонио Гутерреш дар берекули созмони милал хароб кардани обанборро фалокати бузурги башарӣ, иқтисодӣ ва экологӣ номид, аммо ба таври мустақим аз муттаҳам кардани Русия худдорӣ варзид. садди обанбори Каховска яке аз 6 сад дар болои дарёи Днепр аст, аммо асоситарини онҳо ба шумор меравад. баландиаш 30 метр ва дарозиаш беш аз 3 километр аст ва 67 сол қабл дар замони ҳукумати шӯравӣ сохта шуд. ин сад дар таъмини оби мардуми минтақа ва ҳамчунин оби сокинони нимҷазираи Қрим ки 9 сол қабл аз тарафи Русия ишғол шуда буд аҳамияти калон дорад. дар ҳамин ҳол мақомоти вазорати беҳдошти Украина аз он нигаронанд ки дар минтақаҳое ки обхезӣ шудааст эҳтимоли сироят ёфтани оби чоҳҳои зеризаминиву дигар манбаъҳои об вуҷуд дорад. дар ҳушдори ин вазорат гуфта мешавад ки дар пайи обхезиҳо манбаъҳои сироят ва бемориҳо аз қабристону лӯлаҳои корез ба чоҳҳову кӯлҳо мераванд. вазорат ҳушдор додааст ки аз истеъмоли моҳӣ худдорӣ кунанд. мақомоти украинӣ корҳои куч додани сокинонро ба макони амн идома дода мегӯянд эҳтимолан 42 ҳазор сокини атрофи минтақаи фоҷиа аз обхезӣ осеб диданд. дар ҳамин ҳол Владимир Леонтьев воли аз ҷониби Русия таъин шуда дар Новокаховка гуфт баробар бо чорвои хонагии хоҷагиҳои маҳаллӣ дар парки табиии миллӣ Нижний Днепропетровский бар асари обхезиҳо ҳазорҳо ҷонварон нобуд шуданд. Олександр Прокудин волии Херсон қаблан гуфт ки эҳтимоли то 1 метри дигар боло рафтани сатҳи об дар 20 соати баъдӣ вуҷуд дорад. вай афзуд аз минтақаҳои таҳти назорати Украина дар соҳилҳои Днепр ки он ҷо 1850 хона зери об мондааст 1450 сокинро ба ҷои амн куч доданд. ӯ гуфт то соати 6 субҳ 1457 нафар аз ҷумла 1286 сокини маҳаллаи Корабел куч дода шуданд. бинандагони азиз, дар идомаи барномаи ахбор дар бораи шикори муҳоҷирон дар Русия ва сарнавишти рӯзноманигори зиндонии тоҷик Хуршед Фозилов гузориш медиҳем. ҳоло як огаҳӣ пешниҳоди шумо мешавад. дар шабу рӯзе ки ду вазири Русия дар душанбе бо мақомоти тоҷик ҳамкориҳои ду кишвар ва вазъи муҳоҷиронро баррасӣ мекарданд, дар минтақаҳои Русия ба қавле шикори муҳоҷирон идома дошт. ҳарчанд охири ҳафтаи гузашта мақомоти Русия эълон карданд ки амалиёти тафтиши муҳоҷирон дар вилояти Москав ба анҷом расид ва дар 2 ҳафта 148 муҳоҷир хориҷ карда шуд. муҳоҷирони тоҷик бо ирсоли навор мегӯянд тафтишу боздоштҳо дар Санкт-Петербург зиёд шудааст. Мумин Аҳмадӣ гузориш дорад. Лахта-центр дар Санкт-Петербург
هم مرا خپیده درن افطوبوس قطعه برده سنده. این نوار زمان ثبت شده است که مقامات تاجیک روز 6 ایون با مقامات روس در دوشنبه موضوع رعایت حقوق مهاجران را بررسی می‌کردند. نوارهای کاربران بازگوی آن است که وضع بازداشت و فشار به مهاجران تغییر نکرده است. یک هفته اخیر فشار به مهاجران از منطقه‌های دیگری روسیه به سنت پترزبورگ کوچیده است. وضعیت در شهر سنت پترزبورگ вообще проверка быстрее رفته короче наброй گفتی گپا همه احتیاط کنه که بخدا خواستم چیزی میگن همش راسته بینه داختم ده слишком быстрее بگاد رفته سای проверка ای любой جا قبل بور کده عدلینی حفا واردگیان همه عدلینیونی خالی پری ادامشتگه. تقریبا یک ماه بعد بازداشت و فشار مهاجران در روسیه افزایش یافته است. مقامات روس بر رسانه‌ها این را یک سنجش معمولی بود و باش مهاجران گفتند. در سنت پترزبورگ پس از آن بازداشت و تفتیش مهاجران افزایش یافت که هفته پیش گروهی از مهاجران از آسیای مرکزی در ساختمان زنازنی کردند. حامیان مهاجران میگویند مقامات روس چنین حالت‌ها را برای سرکوب بیشتری مهاجران استفاده می‌کنند. از همه مهاجران خواهش میکنم به این خیل کارها راه ندید و برای مقامات روسیه این باز یک بهانه دیگر می شود و بازداشت های پی در پی و حالت های می شود که کسانی که حجت هم دارد اونها را برده ساعت ها در شعبه های پلیس منع میکنند و کسی که حجت دارد اکثریت جواب میدهند و کسی که حجت ندارد برده یعنی وارد الممنوع کرده اکثریت بازداشتگاهی های موقتی спецприемники Сахарова و اینکه مسکوسک اوبلاست این طرف یگورس میبرد. در اکثر شهرهای روسیه مهاجران میگویند هیچ قانونی را نقض نکردند ولی به دلیل آنها را جریمه میکنند. نمیدونه مامور چی میشود. میسپاریم ایره با میگن که یای بیتوجی کنه خیلی این هم ما پرایپسیه ساز بریم یا ساعت چی نمیجاشتیم. مرکزهای سودایی که آنجا مهاجران تاجیک کار میکنند از چشم پلیس پنهان نمانده است. حدود 1 میلیون مهاجر تاجیک در روسیه کارهای سخت و سنگینی را انجام میدهند تا زندگی نزدیکانشان در تاجیکستان بچرخد. آنها در برابر کاری سخت و مزد کم از فشار و اذیت مقامات روسیه پیوسته شکایت میکنند. فشاری که در یک ماه اخیر به مراتب سخت‌تر شده است و معلوم نیست که کی مهاجران نفسی سبک خواهند کشید. شما اخباری آزادی را تماشا دارید. مادر خورشید فوزیلوف خبرنگار زندانی تاجیک چند ماه باز در راه دوشنبه و خوجند سرسون است. او در به در مقامات گشته تلاش دارد بیگناهی پسرش را اثبات کند. دادگاه فوزیلوف را به عضویت در سازمان‌های ممنوع گناهکار و او را به 7 سال زندان محکوم کرد. پیوندان این حکم را ناعادلانه خوانده میگویند وی زیر فشار مقامات گناه ناکرده را به گردن گرفت. مولا رجب یوسفی و فرزان محمدی با نزدیکان خورشید فوزیلوف صحبت و این گزارش را آماده کردند. جای خورشید فوزیلوف در کنار پیوندانش خالی است. 3 ماه پیش او را بازداشت کردند. همسر خورشید فوزیلوف به سوالهای فرزندانش پاسخ عمیق ندارد، به خصوص به سوالهای آذرخش که همگی 3 سال دارد. هر شب گریه دارد پدرم کنین دادیم چی به نمی بیان دادیم کجا رفته که سوال میدید من نمیدونم چی جواب دیم. هر شب به آبی چشم خواب میکنم. عائله خورشید فوزیلوف در حوله مرکزی آب و هواشناسی پنجکن زندگی میکنند. آنها خانه شخصی ندارند. نبودش در شهر به همگان معلوم است.
برادر خورشید فاضلوف در آخرین مرافعه خبرنگار شرکت کرده است. میگوید اتهام اساسی برادرش این بود: سالهایی که همین سامانه که اخبارکام میگه و قول میرزایی سلیمپور بوده است، فعالیت غیرقانونی داشته است و از جانب سعودی اولی ممنوع بوده است. تا ممنوع بودن همین سامانه تا از جانب سعودی اولی من کردن همین سامانه همکاری داشته میگوید. یعنی که همچون ژورنالیست، همچون روزنامه‌نگار با روزنامه‌نگار دیگر در علاقه بوده است. دادگاه عالی تاجیکستان سال 2020 سامانه اخبارکام را ممنوع اعلام کرد. مؤسس این سامانه میرزای سلیمپور آن وقت قرار دادگاه را عمل غیرقانونی و حمله روی راست به آزادی مطبوعات گفته بود. مقامات چند سال پیش خورشید فاضلوف را از همکاران سامانه مستقل اخبار نامبر کرده بودند. در قرار دادگاه شهر پنجکن آمده است خورشید فاضلوف از مؤسس سامانه اخبارکام مبلغ گرفته است. خود روزنامه‌نگار گفته است بعد ممنوع شدن این سامانه در تاجیکستان همکاری را قطع کرده بود. در مرافعه سودی ایدار کننده دولتی میگوید که از تمام منطقه های کشور معلومات جمع کرده گویا که با همین سامانه ها پهن میکرده است. لیکن آخر به فکر من وقتی که یک کس را ایبدار میکنند دلیل در کار است. از تمام مناطق کشور این یگان مفهوم ندارد، منطق ندارد این گفت. زیرا همگان میدونند پیوسته در شهر پنجکن بود. من گفتم تو چی بکنو نکرده که کلمه میگیری؟ عزیزا نعمان و 3 ماه است که میان دوشنبه و خوجند سرسان است. او به دادستانی، کمیته امنیت و دستگاه پرزیدنت بارها مکتوب نوشته میخواهد بیگناهی پسرش را اثبات کند. هفته گذشته رئیس کمیته امنیت مادر خورشید فاضلوف را قبول کرده است. عزیزا نعمان و میگوید پسرش در زیر شکنجه به گناه ناکرده اعتراف کرده است. وای گفتوز برای که من این گناه به کله گیرم فشار آوردن. گفتوز البته گفتوز که اگر من این گناه کله با نمیگرفتم من نصف آدم میشدم. گفت گپی زدگیش همین شد. در این منزل هنوز امید را از دست ندادند و باور دارند که خورشید فاضلوف همین حالو از در می درآید. پرونده روزنامه‌نگار به دادگاه ولایت سوخت رفته است. اکنون این دادگاه تصمیم میگیرد که با حکم فاضلوف چیکار کند. مولا رجب یوسفی، فرزان محمدی، آزادی، پنجکند. و یک خبرگزاری روسی تاس از قول یک نماینده وزارت کارهای خارجی تاجیکستان نوشت که دوشنبه عین زمان مسئله عضویت احتمالی را در اتحاد اقتصادی اوراسیا بررسی ندارد. وزیر کارهای خارجی روسیه سرگئی لاوروف روزهای اخیر در سخنرانی‌هایش در دوشنبه از برتری‌های عضویت احتمالی تاجیکستان در این اتحاد لب گشود. تاس روز 7 ایون از قول شاهین صمدی سخنگوی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان نوشت که موضوع پیوستن تاجیکستان با اتحاد اقتصادی اوراسیا در ملاقات لاوروف با پرزیدنت امامعلی رحمان و وزیر سیراج الدین نوری‌دین مطرح نشد. باور می رود سبب خودداری دوشنبه از عضویت در سازمان اتحاد اقتصادی اوراسیا احتمال سخت‌تر شدن وابستگی اقتصادی و سیاسی کشور از کرملین است. بیننده عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. سپاس از همراهی شما. خبرهای بیشتر از این در وبسایت و صفحه‌های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیکی دسترسند. اگر شما هم شاهد حادثه یا صحنه شدید که مهم و جالب است یا گفتنی دارید، می توانید به صفحه‌های رادیوی آزادی در شبکه‌های اجتماعی یا طریق واتساپ و تلگرام به ما فرستید و زنگ زنید. تا ملاقات دیگر خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار شما.